بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملة كان يا مولانا لأهل الخير وأن تحفظنا بأدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة بؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي بكل خير يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عليم السر منا فتعطيك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عليم السر منا فتعطيك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عليم السر منا فتعطيك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي اكتب لنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي اكتب لنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي اكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل اكتب بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل اكتب بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل اكتب بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل اكتب بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل اكتب بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل اكتب بنا والمسلمين يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله
بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. الفاتحة بالقبول وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مشهود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا موجود إلا الله اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Taklim wa taklum fi kitab sahih. Sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bila maksud kesana min hadisika usalina lima kabutuh habran bertergada di mana berbagai mana hafid المسلم رسول دكتور عبد الله عبد القادر بالفقيه أستاذنا بن سالم إدريس أقسام إلى ربي وحين شيخ أستاذنا مذكر في الحديث الأمين بن حسن الكف ومن رواه آباؤنا وسلافنا شيوخنا ورجال صحيحنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'allif wa nafa'ani wa fi ulumihi fi darain amin. Ila engkau melanjutkan dari yang kemarin mengenai masjid tiga, masjid kita lagi sujud, yaitu mengenai tentang perbuatan semua beberapa manusia
Jadi saudara muslim juga yang ketika mereka i'tidal itu mengembalikan posisi tangannya seperti ketika membaca surat Al-Fatihah. Dengan kata lain sedekap. Sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamd. Tangannya ini kembali ke perut dengan sedekap seperti ini. Ini ada nih. Ini kayak seperti kemarin saya sampaikan. Ini tidak ada dalilnya, tidak ada dalil. Apapun alasannya, tidak ada. Satu kemakruhan. Karena posisi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu posisi sedekap ini hanya ketika membaca surat Fatihah dan surat di rakaat 1, 2 atau Fatihah saja di rakaat 3 dan 4 di dalam sholatnya. Selain itu beliau tidak sedekap. Nah, jadi kalau ada orang seperti ini, lebih baik kegiatan itu dihilangkan. Ketika i'tidal, sami Allah liman hamidah itu kembali ke bawah seperti ini, bukan sedekap sini bukan. Gak ada dalilnya. Meskipun alasannya biar tidak serawian, maka tidak serawiannya ini lebih baik ditahan di bawah, tidak dikembalikan ketika seperti baca surat Al-Fatihah. Ini merupakan satu kemakruhan. Tidak ada dalil di sini. Sebutkan di sini dalam sifat sholat Nabi tidak ada dalil, tidak ada hadis yang menyatakan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu setelah i'tidal mengembalikan tangannya seperti posisi ketika baca surat Al-Fatihah. Maka hilangkan itu untuk mengembalikan kepada yang diajarkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu posisinya ke bawah. Tangan pulau serawian, dengan usaha nih, dengan pikir, dengan fokus untuk ketika selesai i'tidal langsung. Jangan dituruti untuk gerakan tangan ini. Dan dikatakan satu rukun yaitu tumakninah. Dikatakan tumakninah berhenti setelah bergerak. Jadi kalau seperti ini terus gerak tangannya serawian ini terus tanpa berhenti langsung sujud, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Satu rukun juga hilang. I'tidal plus atau i'tidal dan tumakninah. Tumakninah ini bagian daripada rukun di dalam sholat. Maka perhatikan, untuk apa kita terburu-buru melakukan satu amal yang bernilai ibadah? Kalau untuk urusan lain yang Anda anggap penting, Anda begitu hati-hati, Anda perhatian. Nah kalau sholat kok agak sembrono, maka hati-hatilah. Maka kita harus berpikir lagi, meminta pertolongan kepada Allah agar Allah berikan kefahaman dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya kefahaman tentang agama Allah dan tentang kekasihnya baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika i'tidal ini bukan diam, bukan berdiri, tapi mengembalikan tulang kepada posisi tulang vertebrae atau tulang belakang ini kembali seperti semula dan tidak kembalikan tangannya. Ini ada satu peringatan atau pengingat ya bagi kita semuanya. Dikatakan di sini, barang siapa yang mengucapkan sami Allahu liman hamidah, yang imam, makmum atau orang yang sholat sendiri ini jangan hanya mengucapkan sami Allahu liman hamidah saja, tapi dilanjutkan dengan zikir, yaitu Rabbana lakal hamd. Imam, makmum, munfarid atau sholat sendiri ini dikatakan seperti itu. Nah, ini berdasar ini banyak hadis. Kalau semakin kita saya sampaikan juga di sini dikatakan ada yang diriwayatkan dari Imam Bukhari, Muslim dan lain-lainnya yang mengatakan ketika i'tidal baginda Nabi Muhammad SAW membaca zikir Rabbana lakal hamd. Nah, itu ya. Bagaimana mekanismenya? Yaitu ketika tangan ini turun, sami Allah liman hamidah, turun Rabbana lakal hamd. Ini kalau sholatnya buru-buru sulit ini untuk melakukan. Maka jangan buru-buru, dibuat apa ya, nikmat. Kalau kita melakukan satu perkara yang kita senangi, kita menikmati, ya tentu kita akan bisa
merasakan satu kenyamanan yang ada di dalam hati. Untuk awal mungkin sulit karena kebiasaannya mungkin buru-buru untuk menjadikan sholat ini lebih lebih berasa di dalam hati, mungkin sulit. Suwemen, ya, barbar. Jadi hadisnya sahih semua ini, sahih semua. Terus yang kemarin saya ingin mengulang sedikit, yaitu ketika mengatakan jangan hanya setengah, sempurnakan hanya berapa kalori yang kita butuhkan. Setelah Allah menghafidkan sedikit, naikkan sedikit, kita mendapatkan satu kesunahan. Naikkan sedikit, cuma berapa? Hati-hati nafsu biasanya ada aneh. Masya Allah, nafsu luar biasa ini. Jadi jangan khawatir, illa ma rahimah rabbi. Allah mengatakan kecuali apa-apa yang dirahmati, sholat kita dirahmati, tubuh kita dirahmati, maka insya Allah semua berada di jalan rel yang semoga Allah berikan keridhaan, terutama relnya baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Yang saya maksud rel ini jalannya Nabi Muhammad SAW semuanya. Termasuk kalau kita kembali di bab-bab yang telah lalu, dikatakan barang siapa yang memperbagus wudu, rukuk, khusyuk di dalam sholatnya, maka di sholat yang dilakukan bisa menjadi kafarah, penebus daripada dosa, dan ini berlaku sepanjang zaman. Ketika saya tanya sama beliau, Habib Hadi bin Ami bin Hasan Al-Kaf, beliau mengatakan bagaimana Habib yang dimaksud memperbagus wudu? Dia mengatakan dengan melakukan sunnah baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Apa sunnah? Baik itu di dalam wudu, sebelum wudu, setelah wudu, itu ketika Anda tahu, maka Anda kerjakan. Dengan niat apa? Perintahnya Nabi Muhammad diperintah untuk memperbagus wudu. Kalau kita mau masalah wudu ini, karena yang tidak bahas dalam wudu tadi. Wudu, sunnah sebelum wudu, yang pertama adalah bersiwak. Siwak. Sunnah sebelum wudu itu bersiwak. Setelah bersiwak, maka membasuh tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sunnahnya. Kemudian istinsya, ya. Kemudian berniat apa itu wudu'an rafil hadas, ya, ini diperbagus dalam artian diratakan semuanya. Ojo kayak tok. Wonten hadir dia. Nah, ada pelajari betul ini. Masya Allah, ini luar biasa. Maksud saya luar biasa apa? Tidak ada cara lain untuk kita mendekat kepada Allah kecuali melalui pintunya Nabi Muhammad. Yang dimaksud itu apa? Ajaran-ajaran. Dan dikatakan siapa yang menyebarkan sunnah? Menyebarkan sunnah itu melakukan dan mengajak orang lain, baik dari kalangan keluarganya, teman-temannya, saudara muslim yang lain, untuk melaksanakan sunnah. Itu manusia yang besok yaumil akhir mendapatkan satu kedudukan yang istimewa di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ayo fokus kepada perkara memperbaiki diri kita, dalam artian kita menjadi manusia yang kalau dikatakan Allah wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, termasuk liya'budunnya ini mengaktifkan, memperbagus, mengistiqomahkan, mengagungkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau kemarin saya katakan sunnah itu di dalam kitab Qadrul Dusadidah dikatakan at-thoriqah, jalan, cara. Untuk apa? Ya untuk meraih cintanya Allah, untuk mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan cinta ketika Allah ridho. Allah ridho pasti Allah cinta. Allah ridho pasti Allah akan ngampuni. Itu orang-orang mengatakan ibadah itu tujuannya boleh ridho nih. Pengenan, ya betul. Memang, dan itu harus. Bagaimana mendapatkan ridhonya Allah? Ya tetap kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada cara lain. Anda mau cari cara apa?
Yang mohon maaf sekarang itu saat ini kita di apa ya kalau bahasa saya musuh-musuh Allah, musuh-musuh baginda Nabi Agung Muhammad SAW berusaha untuk menghancurkan umat Islam dengan cara menjauhkan dari tuntunannya siapa Nabi Muhammad SAW. Semua yang diajarkan Nabi Muhammad SAW pasti baik, pasti benar. Dan ketika beliau menganjurkan, memerintahkan, di situ banyak pemanfaatannya. Ketika beliau menganjurkan, salah satu contohnya di dalam apa? Kita Muhammad Rasulullah SAW Al-Insanul Kamil itu tentang beliau ketika menjaga kebersihan mulut, ada satu hadis yang beliau mengatakan seandainya tidak memberatkan umatku, maka siwak ini akan aku wajibkan. Rasulullah sudah mengatakan seandainya tidak memberatkan umatku, maka siwak itu memang berat. Di balik beratnya ini tadi, Nabi Muhammad sudah mengingatkan seandainya tidak memberatkan umatku, berarti siwak ini berat. Di balik abote panjenengan ngapahi siwak niku ada banyak fadilah. Terutama salah satu saya katakan di sini, ketika kita melazimi menggunakan siwak ini, Allah akan ridho kepada kita dan kita dimudahkan untuk mengucapkan kalimat tauhid ketika syakaratul maut. Siwak ini abot yakin pada sampai itu nih lo hilang itu ini setan makanya ya siwakan itu mudah nyebabnya murkani iblis makanya iblis lagi kalau bakil kok siwaknya tadi 10.000 kali ini 10.000 ini paling sabulan nanti kecuali yang bakil, tadi yang bakil si waktu gali ya wilayah mah. Si wali ini ngundang murmoni iblis, dugene ridane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sampai terlalu abot kan jangan bisa andainya tidak memberatkan umatku, maka akan aku wajibkan. Ada banyak tempat di situ untuk kita melakukan aktivitas siwak. Sebelum wudhu, sebelum tidur, ketika bangun tidur, ketika akan sholat, ada 4 tempat. Satu tempat saya nemukan di Tanqihul Qaul, yaitu ketika mulutnya ini berubah. Kecuali waktu puasa ya, waktu puasa ada riwayat mengatakan ba'da duhur itu sudah makruh siwak Allah alam. Nah, ini ada 5 tempat ini. Sesaat ini kapan kita melakukan siwak? Seandainya kita mampunya masih ketika akan sholat, ya tidak apa-apa. Tapi jangan ketahui dulu 4 tempat ini tadi. Sebelum wudhu, sebelum tidur, ketika bangun tidur, ketika akan sholat apapun. Nah, 4 tempat ini Anda pahami di mana Anda bisa melakukan. Kalau masih Sabtu, alhamdulillah. Tapi jangan dilupakan ini, berusaha. Termasuk tadi yang katakan sebelum wudhu. Salah satu cara untuk memperbagus wudhu kita. Yang ketika kita wudhu kita perbagus. Tadi sampai tangan ya, kembali di situ lagi. Tangan itu sunnah. Kalau tangan ini sunnahnya gantian. Kanan, kiri, kanan, kiri, 3 kali. Sunnahnya 3 kali. 3 kali diratakan. Oh, disepaki banyu nih. Krok. Nah, ini ketika disepaki ini yang belakang tidak kena ratakan ini tadi. Nah, kalau mau lagi wudunya dengan duduk. Terus kabeh, geruduk ya terus kabeh. Iya. Ya pakai cara, ada caranya gitu. Ya, tempat duduknya jangan ditaruh di bawah kran ya, nggak mundur. Kalau tempat duduknya di bawah kran ya terus kabeh, bagus lah. Ya, setelah wudhu doa, sunnah itu.
Tanya sama masing-masing, sudahkah kita berusaha untuk memperbagus wudhu? Ayo, mumpung masih hidup ini nanti. Semuanya diberikan panjang umur. Sampun dia, kalau ingat dia sampai akan mengulok. Yang tangan tadi, yang tangan tadi. Kalau itu langsung 3 kali apa selang kanan kiri? Kanan kiri. Selang lagi saya katakan kanan, kiri, kanan, kiri. Gak pakai cantik loh ya. Maju. Kanan dulu. Kanan sekali, terus pindah kiri sekali. Ya, gantian. Jadi satu kali. Tapi nafsu kita paling enak, langsung ke ludahan. Jadi loh ya. Hati-hati. Terus perlu diperhatikan, ini diratakan. Sunnah, meratakan ini sunnah. Terutama itu siklus tinggi dengan pusatnya tertinggi ketika wudhu. Masih ada yang bahas wudhu ini sekilas semua. Kalau sebagai makmum pada saat imam membacakan surat setelah Al-Fatihah itu hukumnya wajib atau tidak ya? Makmum membaca Al-Fatihah ini. Makmum membaca Al-Fatihah wajib. Kecuali ada pengecualian. Makmum masbuk itu yang ketinggalan imam. Ada yang mengatakan ketinggalan takbiratul ihram, ada yang mengatakan ketinggalan Fatihah. Itu dikatakan makmum masbuk. Makmum masbuk yang ketika imam rukuk, makmum ini ikut rukuk. Dengan kata lain, makmumnya rukuk bersama imam, maka dia ketika Fatihahnya tidak selesai, maka dia tidak wajib membaca surat Al-Fatihah. Contoh, imam rukuk, makmumnya lebih tinggi, Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar. Ketika makmumnya bisa rukuk bersama imam, dia mendapatkan 1 rakaat dan memang tidak ada kewajiban untuk membaca Fatihah pada saat itu. Akan tetapi ketika dia akan rukuk, imam sami Allah liman hamidah. Saya ulang lagi, makmum akan rukuk, Allahu Akbar, akan rukuk Allahu Akbar, imam sami Allah liman hamidah, maka ini tidak mendapatkan 1 rakaat, harus nambah kekurangan rakaatnya. Karena apa? Dia makmum masbuknya ini tidak rukuk bersama imam. Jangan dipahami ya. Tapi tidak boleh. Kadang orang ini ngakali. Takbiratul ihram terus rukuk, Allahu Akbar, ya sah sholatnya ini. Kenapa? Karena takbiratul ihram itu harus berhenti dulu. Allahu Akbar, berhenti dulu di sini. Kalau tidak Allahu Akbar berarti dia tidak melakukan takbiratul ihram, berarti hilang rukun, sholatnya nggak sah. Nggak usah buru-buru masuk hilang, kita tinggal nggak apa-apa. Ojo pelit-pelit loh. Ngobrol, kira-kira nggak rakaat, betul nih. Betul. Malam ketentrem. Paham ya Mas? Paham ya. Jadi makmum wajib membaca surat Al-Fatihah. Makanya kalau mengatakan imam yang bijaksana, imam yang memberikan kesempatan kepada makmum untuk menyelesaikan bacaan surat Al-Fatihah dengan cara imam berhenti sebentar. Dan berhentinya ini juga dilakukan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah ketika selesai baca Fatihah itu berhenti sakta, berhenti. Maka ya itu tadi, imam berikan kesempatan kepada makmum untuk menyelesaikan Fatihah. Gitu. Betul balik? Betul? Nah, betul-betul. Insyaallah selesai ngajen pagi lagi, mari dibuki panjang umur kita ini bahas perkawis sujud. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha
إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في جد لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان وبما الإحسان كفك علينا من إحسان إحسانك القدير يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الله كافي ربنا كافي قصدنا كافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ولمن كافي الحمد لله